Hello everyone, today in this video we are going to learn about the types of evaporator in detail. So let's begin with the types of evaporator. Types of evaporator, as in the last lecture I have told that it is classified based upon the type of construction, the manner in which liquid refrigerant is fed, and according to the mode of heat transfer as well as according to the operating condition. So we will start with the first type, that is according to the type of construction. That is, it includes bare tube coil evaporator, fine tube coil evaporator, plate evaporator, shell and tube evaporator, shell and coil evaporator, and tube in tube evaporator. So let's start with the bare tube coil evaporator. This is the simple type of an evaporator in the evaporating types. As you will see in this figure, so the construction of this bare tube coil evaporator is simple, and so it is also known as primary surface evaporator. So due to its simple construction, bare tube coil is easy to clean and defrost. Long tubes causes greater pressure drop between inlet and outlet of this evaporator, which results in reduction in a suction line pressure. Due to large diameter, it allows the liquid refrigerants to enter this suction line, which will damage the compressor. And due to this small diameter, the pressure may drop, to which the friction will be high and will reduce the system efficiency. In short, what the tube diameter जर large असेल, हा जो bare tube coil evaporatorचा हा जो कॉइलचं जर डायमीटर लार्ज असेल तर तो जो लिक्विड आहे रेफ्रिजरंट तो इझिली सक्शन लाईन थ्रू कंप्रेसरला ट्रान्सफर होईल आणि त्याने काय होईल, कंप्रेसर हा डॅमेज होईल. पण जर हा डायमीटर स्मॉल असेल तर मग प्रेशरमुळे प्रेशर आहे तो ड्रॉप होईल, लो होईल, आणि त्याच्यामुळे काय होईल, फ्रिक्शन आहे तो हाय होईल आणि त्याच्यामुळे सिस्टीम इफिशियन्सी आहे ही कमी होईल. ओके, सो हे जे आहेत बेअर ट्यूब कॉइल इव्हॅपोरेटर्स हे लॉंग ट्यूबमध्ये असतात. यू कॅन सी इन दिस पिक्चर दे आर इन लॉंग ट्यूब विच कॉजेस ग्रेटर प्रेशर ड्रॉप. म्हणजे ह्यानी काय होतं, प्रेशर ड्रॉप आहे म्हणजे प्रेशर कमी व्हायला हे लॉंग ट्यूब्स असतात रिझन फॉर इट. मग आउटलेट आणि इनलेट ऑफ दॅन इव्हॅपोरेटर, मग त्याच्याने काय होतं, सक्शन प्रेशरचं सुद्धा जो प्रेशर असतो तो रिड्यूस होतो. ओके, देन ऑन द अदर हँड आपण सांगितलं की म्हणून त्यांचा जो डायमीटर आहे तो अकॉर्डिंग टू दी इव्हॅपोरेटर रेफ्रिजरेटिंग सिस्टीमनी कन्स्ट्रक्शन केला पाहिजे, सो दॅट देअर विल नॉट बी रिडक्शन इन सिस्टीम इफिशियन्सी अँड डॅमेज ऑफ दी कंप्रेसर. ओके, these types of evaporator are mostly used in the refrigeration requirement, but for some refrigeration they have put the limitation to this type of evaporator. Why? Because their temperature box are under 0 degrees Celsius, and in liquid cooling due to accumulation of ice or frost on these evaporators has less effect in heat transfer. ह्याच्यामुळे काय होतं, जो टेम्परेचर आहे हा 0 डिग्री सेल्सिअसच्या अंडर असतो आणि मग जो लिक्विड आहे तो कूलिंग करण्याचं ॲक्युम्युलेशन कशामध्ये होतं, तर आईस आणि फ्रोस्ट म्हणजे काय, तर नॉर्मल टेम्परेचरला किंवा आईस हा कुठल्या तरी सबस्टन्समधून रिमूव्ह करायला जो हेल्प करतो, दॅट इज नथिंग बट फ्रोस्ट. हां, तो आणि त्याच्यामुळे काय होतं, कशावरती इफेक्ट पडतो, तर हीट ट्रान्सफरवरती. आणि हा जास्तीत जास्त हाऊसहोल्ड रेफ्रिजरेटर्समध्ये यूज केला जातो आणि ते इझिली क्लीन असतात, करू शकतो आपण इझिली, म्हणजे साफ करायलाही काही प्रॉब्लेम येत नाही ह्या बेअर ट्यूब कॉइल इव्हॅपोरेटर. यू कॅन सी द लिक्विड रेफ्रिजरंट फ्रॉम हियर थ्रू एक्सपान्शन वॉल्व एंटर्स इन टू दिस इव्हॅपोरेटर अँड द वेपर in this evaporator liquid refrigerants converted into vapor
refrigerant, and through suction it is sent to the compressor. So diameter plays an important role in this bare tube coil evaporator. Next is fine tube evaporator. This fine tube evaporator consists of bare tubes or coils over which metal plates or fins are fastened. You can see here that bare tubes or coils are there in a metal plate or fins. You can see this is a metal fins where bare tube coils are installed in it. They are constructed in a thin sheets having good thermal conductivity. So as the fins greatly increase the contact surface of heat transfer, so this also known as extended surface evaporator. जसं फिन्स आहेत हे इन्क्रीज होत जाणार आहेत त्यामुळे काय होणार आहे, सरफेस हा हीट ट्रान्सफरचा आणि सरफेसचा कॉन्टॅक्ट जास्त होणार आहे, त्यामुळे ते काय होणार आहेत, एक्सटेंडेड सरफेस इव्हॅपोरेटर्सला हेल्प करणार आहे. आणि हे प्रायमरी डिझाईन कशासाठी केलेले आहेत तर एअर कंडिशनिंग ॲप्लिकेशन्स वेअर द रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर इज अबव्ह 0 degree Celsius. ओके. Because of rapid heat transfer of this fin evaporator, it will defrost itself on the off cycle when the temperature of the coil is near 0 degree Celsius. कारण जर रॅपिड हीट ट्रान्सफर झालं तर मग हा जो डिफ्रोस्ट आहे ह्याला तो म्हणजे डिफ्रोस्ट व्हायला सुरुवात होणार आहे ऑफ सायकलला, आणि टेम्परेचर जेव्हा मेंटेन होणार आहे किंवा नियरली 0 degree Celsiusच्या आसपास येईल तेव्हा डिफ्रोस्टिंग होतं. राईट. देन द एअर कंडिशनिंग कॉइल्स विच ऑपरेट ॲट सक्शन टेम्परेचर which are high enough so that frosting never occurs. So the air conditioning coils आपण जे यूज करतो सक्शन टेम्परेचरच्या इथे ऑपरेट करणार आहोत हे हाय इनफ असले पाहिजे, सो फ्रोस्टिंग हे होणार नाही. आणि जी सायकल आहे फ्रोस्टिंगची आणि डिफ्रोस्टिंगची ऑफ सायकल हे वाईड स्प्रेड होतात ह्या फिन ट्यूब इव्हॅपोरेटर्सला. ओके. As I told that fin coil should never be allowed to frost because accumulation of force between the fin reduces the capacity. जर fin coilsचं जर frost हे आपण वाढवायला दिला तर मग त्याच्यामुळे काय होणार आहे, जे ॲक्युम्युलेशन आहे फ्रोस्टचं म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ दिस आईस हे त्या फिन लाईन्सवरती प्रोड्यूस होणार आहे आणि त्यांनी काय होणार आहे, त्या फिन्सची कॅपॅसिटी ही रिड्यूस होणार आहे. म्हणून ऑन सायकल आणि ऑफ सायकल जे आहे ते वायडरली फाईन स्पेसिंग त्यांच्यामधली थोडी वाईड असते. ओके. दिस इज दी फिन टाईप इव्हॅपोरेटर विच इज जनरली यूज फॉर एअर कंडिशनिंग ॲप्लिकेशन्स वेअर द रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर इज अबव्ह 0 degree Celsius. ओके. देन मूव्हिंग अहेड विथ plate evaporator. That is, in this the coil are either welded on the one side of the plate or between the plates which are welded together at the edges. You can see in this picture that the plates are welded or are connected to each other, right? So that here you can see that the liquid refrigerant passes through here. Again this refrigerant passes from here. There are these openings in this bed. These evaporators are generally used in household refrigerators, home freezers, beverage coolers, ice cream cabinets and locker plants. In short, they are used in small scale plants. Okay. This is nothing but the plate evaporator where these coils, you can see here they have diagrammatically shown these coils are connected to a plate either by one side of an म्हणजे एका साईडनी तरी त्यांना वेल्ड केलेलं आहे म्हणजे अटॅच केलेलं आहे किंवा मधून तरी अटॅच केलेलं आहे, सो दॅट इव्हॅपोरेशन कॉइल्स थ्रू इझिली नीट पास होईल. आणि म्हणून हे जे आहेत हे जास्तीत जास्त स्मॉल स्केल एरियामध्ये यूज केले जातात. फॉर एक्झाम्पल इन हाऊसहोल्ड रेफ्रिजरेटर्स, होम रेफ्रिजरेटर्स, बिवरेज कूलर्स,
आईस्क्रीम कॅबिनेट्स आणि लॉकअप प्लांट्स. ओके, दिस इज ऑल अबाउट प्लेट इव्हॅपोरेटर. देन शेल अँड ट्यूब इव्हॅपोरेटर. The shell and tube evaporator is similar to shell and tube condenser. जे shell and tube evaporator आहे हे somewhat similar to shell and tube condenser च्या related आहे. It consists of number of horizontal tubes enclosed in a cylindrical shell. You can see here there are number of horizontal tubes which are enclosed in this cylindrical shell, while the inlet and the outlet headers with the perforated metal tube sheets are connected at the each end of this cylindrical shell. You can see the liquid refrigerant from here. It enters and the chilled liquid outlet from here. And there is horizontal number of tubes enclosed in this cylindrical shell. It is generally used to chill water or brine solution. Okay, when it is operated as a dry expansion shell and tube evaporators, it is used the refrigerating unit आहे. जेव्हा आपण त्याला ड्राय एक्सपान्शन शेल किंवा ट्यूब इव्हॅपोरेटर सोबत यूज करू तर त्याचं जे रेफ्रिजरेटिंग युनिट हे 2 to 250 TR कॅपॅसिटीचं असतं. सो हे जे आहेत हे ऑपरेट केले जातात फ्लडेड इव्हॅपोरेटर सोबत, जिथे वॉटर और ब्राइन फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स अँड रेफ्रिजरंट सर्क्युलेट अराउंड दी ट्यूब्स. म्हणजे हे जस्ट मोस्टली फ्लडेड इव्हॅपोरेटर सोबत यूज केले जातात कॉम्बिनेशन करून. का तर जेव्हा वॉटर और ब्राइन म्हणजे इथला जो लिक्विड रेफ्रिजरंट आहे तो ह्या ट्यूब्सच्या बाजूनी सर्क्युलेट होऊ शकेल. Okay, and from here you can see here they have told कि from here they are going here circulate झाल्यानंतर from here chilled liquid is out from this outlet where the liquid refrigerant is liquid refrigerant is controlled by this expansion valve and the vapor refrigerant to the compressor. After this the vapor refrigerant is outlet from this tube. Okay, this is all about the shell and tube evaporator. As I told that the flooded shell and tube evaporators use refrigerating system 2 to 250 TR of capacity. So when the refrigerant circulates through the tubes and the liquid to be cooled fills the space around this tube with the shell. Okay, so this is the functioning of the shell and tube evaporator. With this shell and tube evaporator is used with the dry expansion or flooded evaporator. Okay, mostly it is operated with flooded evaporator so that the brine through the tubes and the refrigerant circulates around the tube and we get a chilled liquid out. Okay, now shell and coil evaporator. These are generally dry expansion evaporator to chill water. हे जनरली ड्राय एक्सपान्शन इव्हॅपोरेटर्स असतात ज्याच्यामध्ये आपण चिल्ड वॉटर करतो. फॉर एक्झाम्पल द कूलिंग कॉईल कंटिन्युअस ट्यूब दॅट कॅन बी फॉर्म ऑफ सिंगल और डबल स्पायरल. म्हणजे ही जी स्पायरल आहे त्याने तो कंटिन्युअसली कूलिंग होतं ह्या ट्यूब्सनुसार. मग ते स्पायरल सिंगल किंवा डबल स्पायरल असू शकते. यू कॅन सी हिअर द लिक्विड इनलेट अँड द वेपर आउटलेट वेअर दिस आर द स्पायरल double this is a single spiral where the cooling takes place. Okay, the shell may be sealed or opened. म्हणजे ही जी सेल आहे ही वरून ओपन सुद्धा करता येते किंवा काय काय ह्याच्यामध्ये ती सील्ड असते. सो मोस्टली दिस टाइप ऑफ शेल अँड कॉईल इव्हॅपोरेटर इज मोस्टली यूज्ड इन कूलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर. ओके, ड्रिंकिंग वॉटरला हा जास्त यूज केला जातो इव्हॅपोरेटर. Okay, and the flagelled shells are often used to chill water in secondary refrigeration system. म्हणजे secondary refrigerating systems म्हणजे कुठला ब्राइन सोल्युशन सोबत जे आपण यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल इन बेवरीज, yes, that we have learned in the next
earlier lecture the secondary refrigerating system, which includes brine or a salt solution that used in the breweries industry, food processing industry for making the food cool or to store for it long time or to increase the shelf life. So these also the secondary refrigeration systems are used, and this is a small capacity liquid कूलिंग रिक्वायरमेंट. सो द इव्हॅपोरेटर ह्याच्यातले आहेत ते रेस्ट्रिक्ट केले जातात कधी टू ऑपरेट अबव्ह 5 डिग्री सेल्सिअस. 5 डिग्री सेल्सिअसच्या वरती ह्याचं ऑपरेशन हे रेस्ट्रिक्ट केलेलं आहे. फ्रीजिंग प्रॉब्लेमला जास्त काय म्हणतात प्रिव्हेंट नाही प्रिव्हेंट फ्रॉम फ्रीजिंग प्रॉब्लेम्स, जास्त फ्रीजिंग प्रॉब्लेम्स नको यायला म्हणून त्यांच्यावरती रेस्ट्रिक्शन्स टाकलेला आहे. Okay, you can see here the shell and coil. Here is a coil that may be single or double spiral, where it cools the liquid refrigerant and converts into vapor outlet. Okay, from here the water gets in for the cooling purpose, and this is the tank shell where water gets out from this shell. Okay, this is all about the shell and coil evaporator. Now tube in tube evaporator. It consists of a tube inside the another tube. You can see in this figure that the tube, this tube is inside the outer tube. Okay, means two tubes are one inside the other. Okay, the liquid is to be flowed. जो लिक्विड आहे तो कुठून फ्लो होणार आहे तर ह्या इनर ट्यूब पासून, आणि तो प्रायमरी असू शकतो किंवा सेकंडरी. वाईल ह्या स्पेस आहे जी इनर ट्यूबच्या नंतर जी ही स्पेस आहे आउटर ट्यूबची, त्याच्यामध्ये काय होतं प्रायमरी आणि सेकंडरी रेफ्रिजरंट्स हे सर्क्युलेट होतात टू कूल दॅट द liquid means it may be of brine or anything else or water. Okay, and then this evaporator provides high heat transfer rate and requires more space. So generally हे कशामध्ये यूज केले जातात तर वाईन कूलिंग आणि पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर चिलिंग ऑफ ऑइल. ओके, दिस ट्यूब इन ट्यूब, द नेम इटसेल्फ सेज दॅट एका ट्यूबमध्ये दुसरी ट्यूब असते. आतमधली जी ट्यूब असते त्याच्यामध्ये काय फ्लो होतो आपला लिक्विड, दॅट इज मे बी ब्राईन सोल्युशन, वॉटर एक्सेट्रा. आणि जी हा आउटर पाईपची जी मध्ये स्पेस उरते त्याच्यामधून प्रायमरी आणि सेकंडरी रेफ्रिजरंट्स सर्क्युलेट होतात सो दॅट ते कॅन कूल द इनसाइड ट्यूब लिक्विड. ओके, ह्याच्यामध्ये काय ह्याला मोर स्पेस लागते म्हणून हे जनरली कशामध्ये यूज केले जातात तर वाईन कूलिंगसाठी आणि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीमध्ये ऑइल चिल करण्यासाठी. हे बेसिकली फ्रॉम द आउटसाइड इट लुक्स लाईक धिस and the mechanism is this. Okay, now second is according to the manner in which liquid refrigerant is fed. म्हणजे त्यांच्या कुठल्या पद्धतीने जो लिक्विड रेफ्रिजरंट आहे हा पास केला जातो त्याच्यावरती हा इव्हॅपोरेटर डिपेंड आहे. दॅट इज फ्लडेड इव्हॅपोरेटर अँड ड्राय एक्सपान्शन इव्हॅपोरेटर. यू कॅन सी द फ्लडेड डायग्राम फ्रॉम द outer external appearance of this board. Okay, so let's start with the flooded evaporator. This consists of म्हणजे हा फ्लडेड इव्हॅपोरेटर आहे ह्याच्यामध्ये ॲक्युम्युलेटर हा प्लेज इम्पॉर्टंट रोल. हा ॲक्युम्युलेटर यू कॅन सी हिअर दिस होल शेल इज ऑफ टँक इज ऑफ accumulator. It is also known as sludge drum or sludge tank, which serves as a storage tank for liquid refrigerant. Okay, ह्याला सर्ज ड्रम आणि सर्ज टँक पण म्हटलं जातं का तर हा स्टोरेज टँक आहे कसला तर लिक्विड रेफ्रिजरंटचा. हा मेंटेन काय करतो कॉन्स्टंट लिक्विड रेफ्रिजरंटची लेवल इन इव्हॅपोरेटर. म्हणजे जो हा इव्हॅपोरेटरमध्ये जो लिक्विड आपल्याला पाहिजे त्याची जी लेवल आहे तो मेंटेन करायला हेल्प करतो आणि सेपरेट काय करतो तर लिक्विड रेफ्रिजरंट आणि वेपर रेफ्रिजरंटचा मिक्सचर. जो वेपर रेफ्रिजरंट आता इकडनं लिक्विड रेफ्रिजरंट
आतमध्ये जाणार, राईट. इन द इव्हॅपोरेटर इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू वेपर इव्हॅपोरेटर, वेअर दिस accumulator helps this vapor refrigerant to go to the compression through suction line. Okay, this plays an important role. You can also see that here is a float chamber which is responsible for the accumulator to supply the liquid refrigerant. As I told, we have learned earlier that rise in this liquid refrigerants will allow this knob to open, and rise in this knob will allow the liquid refrigerant nozzle to close, while reduce when it will start settling down, then the nozzle will open to enter the liquid refrigerant in, where from it is passed to this liquid refrigerant is passed to this accumulator, where it also, yes, it is nothing but a storage tank. So from here the liquid refrigerant is further passed to the evaporator, and the evaporator converts the liquid refrigerant into vapor refrigerant, where again through the accumulator it goes to the compressor through suction line. This liquid, जो लिक्विड रेफ्रिजरंट आहे तो कशामध्ये कन्वर्ट होतो, वेपरमध्ये, आणि तो वेपर रेफ्रिजरंट आहे हा सक्शन लाईननी कंप्रेसरला पास होतो. हे जे इव्हॅपोरेटर आहे हे एक्सपेन्सिव्ह आहेत ऑपरेट करायला, म्हणून मोर रेफ्रिजरंट चार्ज लागतो ह्यांना. ओके, आणि हे मेनी इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन्समध्ये यूज केले जातात इन केमिकल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. म्हणजे जास्तीत जास्त केमिकल आणि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीजमध्ये हा फ्लडेड इव्हॅपोरेटर यूज केला जातो. यू कॅन सी हिअर द आउटर अपीअरन्स ऑफ दिस फ्लडेड इव्हॅपोरेटर. ओके, in this flooded evaporator, accumulator plays an important role for maintaining the liquid refrigerant in evaporator and to vaporize the liquid refrigerant to compressor through suction line. Okay, this is all about the flooded evaporator. Advantages is that whole surface of the evaporator cool in a contact with liquid refrigerant under a load condition, so it gives high latent heat transfer rates and then dry expansion evaporator of same size. So त्यामुळे काय होतं, तुम्हाला सांगितलं की एक्सपेन्सिव्ह ऑपरेटर हे खूप हाय असतं आणि त्यामुळे रेफ्रिजरेटिंग चार्जसुद्धा वाढतो, आणि म्हणूनच जास्तीत जास्त हे केमिकल आणि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीजमध्ये यूज केले जातात. नेक्स्ट इज ड्राय एक्सपान्शन evaporator. Dry expansion evaporator is nothing but the simply relative little refrigerant as compared to flooded evaporators having same coil volume. हे as compared to flooded evaporator हे सेम आहेत, पण फक्त थोडंसं कंपॅरेटिव्हली वेगवेगळं आहेत ॲज कम्पेअर टू व्हॉल्यूम. दे आर युजली ओनली 1/4 किंवा 1/3च लिक्विड रेफ्रिजरंट यूज केला जातो ह्याच्यामध्ये, आणि वेपर्स आहेत जे आपण कन्वर्ट करून, जे लिक्विड रेफ्रिजरंट कन्वर्ट करून वेपर फॉर्ममध्ये जातात. हे सुपरहिटेड म्हणजे जास्तच हीट केलं तर त्याच्यासाठी ते लिमिटेशन्स ठेवलेले आहेत. का तर इट विल डॅमेज द रेफ्रिजरेटिंग सिस्टीम और कॉज एनी इफेक्ट. Okay, so in this refrigerant does not recirculate within the evaporator as in flood type of evaporator. म्हणजे ह्याच्यामध्ये कसं रिसर्क्युलेशन होत होतं, परत हा म्हणजे लिक्विड रेफ्रिजरंट इकडनं एंटर होत होता, इव्हॅपोरेटरमध्ये जाऊन वेपर होत होतं, राईट. तसं इथे नाही आहे. एकदा लिक्विड रेफ्रिजरंट आतमध्ये आला की तो डायरेक्ट वेपर फॉर्ममध्ये जाऊन कंप्रेसरमध्ये जात होता. ओके, सो दिस इज ओनली द डिफरन्स बिटवीन दी dry expansion and flooded expansion. Okay, this expansion valve, you can see, this expansion valve
controls the rate of flow liquid in a way that all the liquid refrigerant is vaporized by the time and it reaches at the end of the evaporator. Okay, so the evaporator जे आहेत हा प्लेज इम्पॉर्टंट रोल लिक्विड रेफ्रिजरंटला कंट्रोल करण्यासाठी हा एक्सपान्शन वॉल्व आहे. ह्याच्यामध्ये काय होतं, लिक्विड वेपर मिक्सचर होतं ह्या 3 ट्यूबमध्ये. इकडनं लिक्विड गेलं की मग हा लिक्विड वेपर मिक्सचर फॉर्म्स इनटू लिक्विड रेफ्रिजरंट कम्प्लिटली वेपराइज्ड होतो. हिटेड वेपर झाला असेल हा लिमिटेड टू सम एक्सटेंट, देन इट फ्रॉम फिलर बल्ब टू दी सक्शन. Through suction tube it is passed in the compressor. So these are the types of according to the manner in which liquid refrigerant is fed, that is flooded and dry expansion. Now according to the mode of heat transfer, according to the mode of heat transfer, what they are: natural convection evaporator and forced convection evaporator. You can see natural convection evaporator means in generally household मध्ये आपण जे यूज करतो रेफ्रिजरेटर्स, परत फ्रीजर्स, कूलर, वॉटर कूलर्स असतात ते हे नॅचरल कन्व्हेक्शनमध्ये येतात. आणि फोर्स्ड कन्व्हेक्शन म्हणजे जे आर फोर्स्ड टू कूल द whatever the material we will keep. So let's begin with the natural convection evaporator. Okay, these are used where low velocity air and minimum hydration of product is desired. म्हणजे जिथे कमीत कमी एअर वेलॉसिटी आणि हायड्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, म्हणजे हायड्रेशन याने वॉटर लेवल मेंटेन करायला जिथे कमीत कमी यूज होतो तिथे हे प्रोडक्ट यूज केले जातात. तिथे हा इव्हॅपोरेटर यूज केला जातो. सो फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला म्हटलेलं डोमॅस्टिक रेफ्रिजरेटर्स, यू कॅन सी हियर इन दिस डोमॅस्टिक रेफ्रिजरेटर्स, वॉटर कूलर्स अँड स्मॉल फ्रीजर्स हॅविंग दिस टाईप ऑफ evaporators. Okay, this coil is placed as high as possible because cold air falls down as it leaves the evaporator. हा जो evaporator आहे हा इथे वरती इन्स्टॉल केला जातो. जेवढं वरती कराल ना तेवढं चांगलं. का तर जो कोल्ड एअर आहे ही डायरेक्टली कुठे फॉल्स होते, खालती, डाऊनवर्ड. सो म्हणून हा वरती इन्स्टॉल केला जातो. आणि जेव्हा द टेम्परेचर लो असेल मग वेलॉसिटी ऑफ एअर हा सुद्धा लोच असायला पाहिजे सॅटिस्फॅक्टरीसाठी. आणि ह्याच्यामध्ये काय होतात, इम्प्रूव्ह बाय यूज ऑफ बॅफल्सनी ते यूज करून आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो. ओके, दे आर नथिंग बट अ सिम्पली शीट मेटल प्लेट्स विच गाईड द असेंडिंग अँड डिसेंडिंग एअर करंट्स इन प्रॉपर चॅनल. विच म्हणजे हे काही नाही, फक्त सिम्पल मेटल प्लेट्स असतात जे असेंडिंग आणि डिसेंडिंग एअर करंट्स इन प्रॉपर चॅनल्सनी अरेंज केले जातात. ओके, दिस इज द नॅचरल कन्व्हेक्शन वेअर म्हणजे कमीत कमी एअर वेलॉसिटी आणि हायड्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जिथे कमीत कमी लागणार आहे तिथेच यूज केलं जातं. एक्झाम्पल डोमॅस्टिक फ्रीजर्स म्हणजे आपल्या हाऊसहोल्डमध्ये, वॉटर कूलर आणि फ्रीजर्समध्ये. ओके, देन यू कॅन सी दॅट की ह्याचं जे लो टेम्परेचर आहे हे 8 डिग्री सेल्सिअस असेल तर त्यांनी काय होणार आहे की स्लिम फॉर्मेशन होणार आहे. कशाला तर मीठ आणि प्रोडक्ट. स्लिम म्हणजे तुम्हाला सांगितलेलं अ थिक लिक्विड प्रोड्यूस. ओके, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दॅट म्हणजे थिक लिक्विड असं प्रोड्यूस होतं त्या मीठ आणि पोल्युट्रीच्या प्रोडक्टवरती. जरी आणि हाय असेल तर मग काय होणार, एक्सेसिव्ह डिहायड्रेशन. तो टेम्परेचर हा मेजर रोल प्ले करतो ह्या नॅचरल कन्व्हेक्शन इव्हॅपोरेटरमध्ये. ओके, आणि ह्याची जी कॉईल आहे ही 2/3 ऑफ दी व्रिट पार्ट ऑफ दी एअर सर्क्युलेटिंग म्हणजे एअर सर्क्युलेशनसाठी 2/3 पार्ट ऑफ लेंथ आहे व्रिट ती ऑक्युपाय करते आणि लेंथ ही 1/3. ओके, okay, so this is all about the natural convection evaporator. Next is forced convection evaporator. Now this forced convection evaporator, the name itself tells that the air is forced over the refrigerant cooled coils and fins, which is done by fan or by electric
इलेक्ट्रिक मोटर. फोर्स्ड नेम म्हणजेच त्याचं सांगते की एक एअर आहे ती आपण एक्सटर्नली फोर्स केलेली आहे ती रेफ्रिजरंट कूल होण्यासाठी बाय फॅन किंवा इलेक्ट्रिक मोटारने, विथ द हेल्प ऑफ फॅन और इलेक्ट्रिक मोटार. ओके, दिस द फिन्स आर प्रोव्हाइड, म्हणजे जे फिन्स आहेत ते कशाला प्रोव्हाइड केले जातात तर हीट ट्रान्सफर रेट हा इन्क्रीज होण्यासाठी, आणि त्यांनी काय होतं हे सुटेबल होतात कूलिंग युनिट्ससाठी ॲज वेल ॲज रेफ्रिजरेटर कॅबिनेट्सला, टू स्टोअर द बिवरेजेस अँड फूड्स इन सील्ड कंटेनर. हे जास्तीत जास्त काय होतात कूलिंग युनिट्समध्ये यूज केले जातात, सूट केले जातात, सो दॅट ते स्टोअर करून आपण काय करू शकतो, कूल करण्यासाठी बिवरेज आणि सील कंटेनर फूड्स हे आपण इझिली इथे ठेवू शकतो, स्टोअर करू शकतो, टू एक्सटेंड दी शेल्फ लाईफ अँड टू मेक दॅट प्रोडक्ट कूल. ओके, they are divided into 3 groups according to the एअर लिव्हिंग युनिट. म्हणजे ते 3 ग्रुप्समध्ये डिवाइड केलेले आहेत एअरची जी आहे लिव्हिंग युनिट वेलॉसिटी त्यानुसार. फर्स्ट इज लो वेलॉसिटी कूलिंग युनिट. यू कॅन सी हिअर लो वेलॉसिटी कूलिंग युनिट, दॅट इज डिस्चार्ज रेट हा 60 मीटर पर मिनिट टू 30 मीटर पर मिनिट असतो. ह्याच्यामध्ये काय होतं, हे जनरली कम्फर्ट एअर कंडिशनिंगमध्ये यूज केले जातात, जिथे लो नॉईज आणि लो एअर वेलॉसिटी रेट्स हा नीडेड असतो. ओके, आणि बोथ द सेंट्रिफ्युगल अँड प्रोपेलर टाईप ऑफ फॅन्स आर यूज्ड इन लो वेलॉसिटी कूलिंग युनिट्स. म्हणजे प्रोपेलर आणि सेंट्रिफ्युगल टाईपचे फॅन्स हे यूज केले जातात लो वेलॉसिटी कूलिंग युनिटसाठी. ओके, जर मीडियम वेलॉसिटी कूलिंग युनिट असेल तर त्याचा जो डिस्चार्ज रेट आहे एअरचा तो किती आहे तर 150 मीटर पर मिनिट टू 240 मीटर पर मिनिट. ओके, सो अँड धीस रेफ्रिजरंट्स आर फ्रिक्वेंटली यूज इन कशामध्ये यूज केले जातात तर रेफ्रिजरेटर्स आणि फ्रीजर्स, वेअर ड्राफ्ट्स द नॉईज आर नॉट अ प्रॉब्लेम. म्हणजे जिथे नॉईज किंवा ड्राफ्ट्सचा प्रॉब्लेम नसतो तिथे हे मीडियम वेलॉसिटीवाले कूलिंग युनिट इन्स्टॉल केले जातात. वाईल हाय वेलॉसिटी कूलिंग युनिट हे डिस्चार्ज एअर किती आहे रेट त्यांचा तर अबव्ह 240 मीटर पर minute. Okay, so these high velocity are principally used in blast freezers. Blast freezers आहेत that we are going to learn in next lecture. That is, they are used in blast freezer in special product refrigerator requiring quick cool down of the temperature. म्हणजे जिथे पटकन टेम्परेचर अप अँड डाऊन करायचं असेल आपल्याला तिथे हे हाय वेलॉसिटी कूलिंग युनिट इन्स्टॉल केलं जातं, आणि ह्याच्यामध्ये सेंट्रिफ्युगल फॅन्स आर द सोर्स ऑफ एअर सर्क्युलेशन. ओके, दिस आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ दिस फोर्स्ड convection evaporator, that are low velocity, medium velocity and high velocity. This low velocity cooling units are used in comfort air conditioning, where low noise and low air velocity rates are required. And they are the main circulation of air is done by centrifugal or propeller type of fans. And these medium velocity are used in refrigerators and freezers, where noise or draft problem is not there, and generally propeller fans are used for the air circulation in this unit. High velocity that are used in blast freezers in special product refrigerating requiring quick pull up and down of the temperature, there they are installed, where centrifugal fans plays an important role in circulation of the air. Okay, so these are forced evaporator types. Now according to operating condition, how according to their operation condition these are classified as frosting evaporator, non-frosting evaporator and defrosting evaporator. Frosting evaporator, you can see the evaporator are of these frosting evaporator are generally
operated at temperature below 0 degrees Celsius, so that the frost which forms on the evaporator comes from the moisture in the air. So these evaporators are used in household refrigerants, bare pipe coils in storage box, and low temperature evaporators falls under the frosting evaporator. हे जे आहेत evaporators हे जनरली ऑपरेट केले जातात 0 डिग्री सेल्सिअसच्या खाली. का तर मग जे कॉईल फ्रोस्ट आहे हा कंटिन्यूली यूज केला जातो आणि तो रिमूव्ह करण्यासाठी ॲट रेग्युलर इंटरवल इफिशियंट ऑपरेशन, म्हणजे जो फ्रोस्ट फॉर्मेशन होणार आहे तो रेग्युलर इंटरवलने रिमूव्ह करण्यासाठी हा ऑपरेटेड केला जातो बिलो 0 डिग्री सेल्सिअस. ओके. आणि हा जो फ्रोस्ट आहे तो कशाने येतो तर मॉइश्चर इन दी सराउंडिंग एअर, आणि म्हणून हे रेफ्रिजरंट्स जनरली हाऊसहोल्डमध्ये यूज केले जातात. bare pipes in storage box आणि low temperature evaporator falls under this frosting evaporator. Okay, then as the frost grows in thickness, the coil or cooling efficiency decreases until the ice and frost is removed. जो आहे हा फ्रोस्ट हा इथे फॉर्म होतो, जोपर्यंत आपण हा फ्रोस्ट काढत नाही तर तो कशाला इफेक्ट करतो तर कूलिंग इफिशियन्सीला इफेक्ट करतो. आईस आणि आपण हा फ्रोस्ट जोपर्यंत काढत नाही तोपर्यंत लवकरात लवकर आपलं जो आहे तो कूल होणार नाही, कारण की हा ब्लॉक करतो इव्हॅपोरेटरला. ओके. सो दिस इज दी इन जनरल फ्रोस्टिंग इव्हॅपोरेटर. यू कॅन सी की घरी बघितलात ना तुम्ही फ्रीजच्या मागे हा जो आहे रेफ्रिजरेटर हा जुन्या टाईपचा आहे. हेच आता तर न्यू टेक्नॉलॉजीज आहे तर तुम्हाला हे काय ओपन दिसणार नाही, पण जे जुने ह्याचे होते त्याच्यामध्ये आपल्याला इझिली हे दिसतं. ओके. दिस इज नथिंग बट अ इव्हॅपोरेटर वेअर फ्रोस्ट इज appeared. So this removing of this is very important for proper cooling of our product inside this refrigerator. Next is non-frosting evaporator. Non-frosting evaporator हे above 0 degree Celsius ला ऑपरेट केले जातात so that frosting does not form on the evaporator. इथे लो केल्यामुळे ऑपरेटेड लो बिलो 0 डिग्री सेल्सिअस केल्यामुळे फ्रोस्टिंग हा इव्हॅपोरेटरवरती क्रिएट होतो. पण इथे ह्या नॉन फ्रोस्टिंगमुळे काय होतं, आपण टेम्परेचर काय ठेवणार आहोत 0 डिग्री सेल्सिअसच्या वरती, म्हणून जो फ्रोस्टिंग आहे हा इथे फॉर्म होत नाही. बिग ॲडव्हान्टेज आहे की ह्याचं जो टेम्परेचर आहे हा क्लोज टू फ्रीजिंग टेम्परेचर आहे, दॅट इज 0.6 degree Celsius to 1 degree Celsius. So it does not draw the moisture out of air rapidly. म्हणून ह्याचा जो मॉइश्चर आहे तो लगेच रिॲक्ट नाही होत त्या एअरशी. ओके. इट ऑल्सो मेंटेन्स रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी फ्रॉम 75 to 85% in the cabinet. This also helps to keep the food fresh and stop shrinking in the wet. आपण बघितलं की आपण फ्रीजमध्ये जर काही प्रोडक्ट ठेवलं, फॉर एक्झाम्पल कोरिएंडर, कोथिंबीर किंवा काय म्हणता येईल कोरिएंडर, लिंबू वगैरे, तर ते काही काळानंतर ते थोडेसे श्रिंक असे नरम होतात, म्हणजे त्यांची जे फ्रेशनेस असतो तो जातो. का तर त्यांची जी रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आहे ती त्यांना सूट होत नाही, म्हणून ते जास्तीत जास्त रिलेटिव्हली ह्युमिडिटी काय असली पाहिजे त्यांची तर 75 to 85% हे कॅबिनेटमध्ये असलं पाहिजे. त्याने काय होणार आहेत, फूड हे फ्रेश आणि स्ट्रिंक होणार नाही, कोमजणार नाही. ओके. तुम्ही बघालच की आपण जे रेफ्रिजरेटरमध्ये भाजी ठेवतो आणि बाहेर ठेवतो तर रेफ्रिजरेटरमधली भाजी ही जास्त वेळ राहते, तर बाहेर ठेवलेली लगेच कोमजून जाते आणि ती फ्रेशनेस असतो तोही निघून जातो. ओके. अँड दे आर जनरली यूज टू हाय टेम्परेचर वर्क सच एज AC, बेकरी रेफ्रिजरेशन अँड कँडी स्टोरेज. म्हणजे हे जे आहेत हे हाय टेम्परेचर जिथे वर्क असेल तिथेच यूज केलं जातं. AC आणि एअर कंडिशनिंगमध्ये, बेकरी रेफ्रिजरंट्स आणि
स्टोरेजमध्ये, सॉरी कॅन्डी स्टोरेजमध्ये. ओके, या. So this is the mechanism of this non-frosting. Due to operating temperature above 0 degree Celsius, frosting does not फॉर्म ऑन दी इव्हॅपोरेटर. म्हणजे जे आत्ताचे फ्रीज निघाले आहेत तिथे तुम्ही कधी फ्रोस्टिंग बघितलंय नाही बघायला भेटणार, कारण की ते तसे डिझाईन केलेले आहेत. त्यांचं जो रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आणि मॉइश्चर कंटेंट आणि टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर हे सगळं बॅलन्स करून ते नीट डिझाईन आणि कन्स्ट्रक्ट केलेलं आहे. पण हे जे आहे आधीचं आहे त्याच्यामध्ये ते नीट म्हणजे केलेलं होतं, बट तेव्हा ते design and construction as compared to this was not satisfying this frosting evaporator. So non-frosting evaporators are installed in the refrigerant for the household or AC मध्ये पण यूज केले जातात. बेकरी युनिट आणि कॅन्डी जिथे स्टोअर करायचे आहे तिथे पण हे इव्हॅपोरेटर्स यूज केले जातात. नाव डिफ्रोस्टिंग. फ्रोस्टिंग म्हणजे माहिती आहे ना तुम्हाला, नाहीतर मी अशीच बोलत जाते. मी तुम्हाला सांगितलं फ्रोस्टिंग म्हणजे काय, जो टेम्परेचर आहे तो नॉर्मल टेम्परेचरला आणण्याला मदत करतो. डिफ्रोस्टिंग म्हणजे काय तर रिमूव्हल ऑफ आईस फ्रॉम दॅट समथिंग. आता म्हणजे इथे जो फ्रोस्ट तयार झाला आहे हा आईस फॉर्मेशन झालेला आहे. फ्रोस्ट म्हणजेच काय, बर्फाचा गठ्ठा होणे. ओके, आणि डिफ्रोस्टिंग म्हणजे ते रिमूव्ह करणे. ओके, सो दिस डिफ्रोस्टिंग हा त्यानुसार केलेला आहे ज्याच्यामध्ये रनिंग ऑफ कंप्रेसर इव्हॅपोरेटर रिमेन्स ॲट द टेम्परेचर टू -7 डिग्री सेल्सिअस टू -6 डिग्री सेल्सिअस. ओके, सो ॲट दिस टेम्परेचर फ्रोस्ट आहे तो कुठे फॉर्म होणार आहे, कॉइलिंग सरफेसवरती. सो this evaporator is fine coiled because necessary of rapid heat transfer during off cycle. Okay, and also it keeps a high relative humidity of about 90 to 95%. सो आता इथे तुम्ही बघू शकता की ह्याचा जो आहे इव्हॅपोरेटरचा टेम्परेचर हा -7 डिग्री सेल्सिअस टू -6 डिग्री सेल्सिअसमध्ये ऑपरेट केला जातो. मग ह्या टेम्परेचरला काय होतं, जो फ्रोस्ट फॉर्म होतो तो ह्या कॉईल सरफेसवरती फॉर्म होतो. आणि ह्याच्यामध्ये यूज केलेली आहे ती फाईन कॉइल्ड इव्हॅपोरेटर यूज केलेला आहे. का तर हीट ट्रान्सफर आहे ही रॅपिड झाली पाहिजे ऑफ सायकल थ्रू म्हणून. आणि त्याची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी किती आहे, 90 to 95%. ओके, देन आफ्टर दिस कंप्रेशन स्टॉप म्हणजे हे ड्युरिंग द रनिंग ऑफ कंप्रेशन. आणि जर कंप्रेशन स्टॉप झाला तर कॉईल ही वार्म व्हायला सुरू होते आणि स्लाइटली अबव ही 0 डिग्री सेल्सिअसच्या वर जाते. त्याने काय होतं, हा जो फ्रोस्ट फॉर्म झालेला आहे कॉईलवरती तो मेल्ट होतो बिफोर द कंप्रेशन स्टार्ट्स अगेन. म्हणजे जेव्हा हा ऑफ सायकल म्हटलं ना मी तुम्हाला, ट्रान्सफर होते हीट ट्रान्सफर, रॅपिड हीट ट्रान्सफरसाठी ऑफ सायकल जेव्हा कंप्रेसर बंद होतो तेव्हा जो हा फ्रोस्ट फॉर्मेशन आहे कॉईलमध्ये तो लिक्विड फॉर्ममध्ये ड्यू टू हीट वार्म झाल्यामुळे तो तिकडनं रिमूव्ह केला जातो अँड द सायकल कंटिन्यूज. ओके, thank you. So you are getting this for types of these are the types of the evaporator based on the type of construction, manner in which liquid refrigerant is fed, according to mode of heat transfer and according to operating conditions. Okay, so I guess you have understood this concept. So we will end here itself. Next lecture we will learn about the compressors or condensers. Okay, thank you.